یہ تو آپ آج کل تو گلسرین زیادہ تر اس میں استعمال کرتے ہیں. اچھا گلسرین پہ لگا یہ میں نے منگوایا ہے، یہی ستمبر میں بھی لگایا تھا. یہ اب یہ گیا تھا سری نگر گلزار تو اس میں لگایا. دو رنگ جی 2 رنگ ٹھیک ہے. اچھا یہ کمر شمر میں یا جوڑوں میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. مجھے کبھی اس میں کرنٹ آتی ہے، وہ زبردست کرنٹ اس کا اسی کا ہاں جیسے آدمی سمجھتا ہے کہ ابال گیا آدمی. وہی ہوتا ہے. یہ میرے منڈے کو لگ گئی تھی نا، میں یہاں آپ کے پاس بڑے سے وہ کرنٹ مجھے آج بھی آتی ہے کسی وقت اس جگہ میں، اور یہ ادھر شاید اس جگہ میں ہے. یہ تھوڑا سا نشان جیسا معلوم ہوتا ہے. ادھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کچھ ایسا معمول ہوتا ہے. ہاں یہ اس میں بھی وہ کرنٹ آتی ہے. تو یہ ڈاکٹر کو میں نے کہا تھا، اس نے کہا یہ اس وقت رگ پر جو پریشر پڑ گیا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ ہو تو ٹھیک ہوگا، اس کا علاج اور کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی آتی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا. وہ برابر آدمی کہتا ہے کہ پھر 2-4 منٹ اس طرح ہوتا ہے. یہ میرے اس کو ہوتا ہے. عید کے پہلے دن مجھے ایسا ہی معاملہ ہوا، تقریباً 4 بجے سے رات کے 10 بجے تک. پھر میں نے وہ آئینہ کی انجیکشن کروایا، اس سے فرق ہو گیا. ویسے دوائیاں تو کھا کر، ایک دوائی وہ درد کے واسطے ایک دوائی ڈاکٹر کے رکھا ہے، وہ رات کے وقت سوتے وقت وہ جیو کے نیچے رکھنا ہے، تھوڑا دانا ہے. 14 سال. آپ 2 بھائیوں کے بغیر ایک اور بھی تھے نا؟ اچھا 2 ہی بھائی. ہم ادھر آئے تھے بابا صاحب کے ساتھ. پیر صاحب کی زندگی میں ان کا چھوٹا سا پنجرے والا ایک کمرہ ہوتا تھا، آگے کھڑکی کو پنجرا ہوتا تھا. تو پتہ نہیں کون فوت ہو گیا تھا، تو بابا صاحب آئے تھے. لڑکی اس کی تھی پہلی، جو اس کو لڑکی تھی تو وہی اس کو فوت ہوئی. آپ کی ہمشیرہ؟ ہاں میری ہمشیرہ، بڑی ہمشیرہ. ہاں ٹھیک. بات اس طرح ہے حضرت، میرے باپ کو لڑکا کوئی نہیں زندہ رہتا تھا، جمتا تو تھا. اچھا. تو لڑکا کوئی نہیں رہتا تھا، زندہ نہیں رہتا. پہلے اس کو 2 لڑکیاں، ایک کے بعد دوسری بچیاں ہو گئی. نہیں. اچھا. ایک بچ گئی تو ایک مر گئی. اچھا. اس کے بعد اور 2 لڑکے جم گئے، اس کو دونوں مر گئے. اچھا وہ فوت ہو گئی دونوں. اس کے بعد 2 لڑکیاں پھر. اچھا. ایک بچ گئی تو اور ایک فوت ہو گئی. اس کے بعد وہ لڑکی جو تھی وہ بڑی، وہی فوت ہوئی تھی. میرا بچنے کی صورت یہ ہو گئی، خدا کا بچانا ہوتا ہے. تو جس میری ماں کو باری ہوتی تھی 2 لڑکیاں، مثلا ایک لڑکی پہلے، اس کے بعد دوسری لڑکی، اس کے بعد لڑکا، اس کے بعد دوسرا لڑکا، مثلا 2 لڑکے 2 لڑکیاں. ہاں. تو جب میری بہن ایک تھی تو اس کے بعد دوسری بہن کی باری تھی. تو بابا صاحب کا کہنا ہے کہ میرے باپ کا کہنا ہے کہ بابا جی صاحب کے پاس تھا، تو ان کے گود میں آپ تھی. آپ کو داڑھی مبارک کے ساتھ آپ اس طرح کرتے تھے، کھیلتے تھے تھوڑا. اس نے ہنس کر بولا، پیر صاحب آپ کو کیا بچا ہے، آپ کو لڑکا ہے کوئی؟ جس نے رویا تو کوئی حضرت کچھ نہیں، اگر آپ
बनता भी है तो मगर बचता नहीं है। तो इतने में उसने फरमाया कि रोना नहीं, कुछ परवाह नहीं, आपको अब खुदा लड़का देगा। उसने कहा नहीं हजरत, मुझे आज भी लड़की की बारी है। लड़की के बाद पीर साहब ने फरमाया कि मुझे आज भी लड़की की बारी है, क्योंकि उसको पता था वो दो लड़कियां होती हैं, उसके बाद दो लड़के हैं, तो था बारी लड़की की। तो कोई 2 घंटे बाद उसने फरमाया आप कुछ, उसने वजीफा उसको दिया, ये कुछ पढ़ना, और जब वो बच्चा जम जाएगा 40 दिन के तक जो ही मालूम हो जाएगा, उसके पेट पर हाथ रखना, इसके माई के पेट पर हाथ रखना और उसको नाम करना लड़के का। सुभान अल्लाह। बाद में फिर मैं पैदा हो, हाँ पैदा हो गया। मेरे बाद 2 भाई पैदा हो गए। अब 2 भाइयों की बारी भाई पैदा हो गए। जो ये भाई दूसरा भाई, अच्छा, वो मर गया। वो उसकी मौत पर वो कब, कितनी उम्र का था? कौन जो फौत हो गया भाई? वो साथ ही मर गया, कुछ दिनों के बाद। अच्छा। वो कुछ दिनों वो तीसरा था। तो मेरी बारी, अब निशानी है, ये कान होता है ना, ये लड़की का आता है लंबा कान। इतना नहीं होता है, छोटा होता है। देखो मेरी कितना होता है, देखो मेरी। तो जेवर क्यों नहीं डाला? ये उसका निशानी, उसने मेरे पास निशानी है। अल्लाह वो तो चलता है। तो फिर उसको हम कहते हैं, वो उसको कंदूरी करना। 12 कंदूरी मेरे बाप ने किया है मेरे लिए। कंदूरी क्या हुआ? कंदूरी बोलता था हजरत फातिमा का खत्म पढ़ना। उसमें वो रात के वक्त पकाना भी होता है, खिलाना भी होता है। वो शायर भी फरमाते थे मेरा बाप, मेरे हक में उसने बोला है भी है। वो किताबत में मेरे पास आया है। उसने एक जगह लिखा है कि जब मैं ये पहाड़ पर चढ़ता था, चढ़ते मुझे अल्लाह ने बहुत प्यारे दिए, मगर मेरे गुनाहों की वजह से वो गिर गए। जब मैं पहाड़ से वापस उतरा, उस वक्त मुझे अल्लाह ने एक मेवा हवाला किया, जिसका मेरा नाम लिया। आपका ये नाम जो है, ये मतलब पहले उसका मतलब है, पहले रखा हुआ नाम है। उसका मतलब ये है कि जो उम्र उसको चढ़ने की थी, उसमें उसको पर्चा नहीं हो गया। उसको था उस वक्त शायद 45 साल के बाद उसने लिखा है कि मुझे बच्चा पैदा हुआ। हाँ, मुझे उसके बाद पैदा हो गया बच्चा, क्योंकि मेरी उम्र उसका नीचे उतर रही, चढ़ने का मौका खत्म हो गया था। जनाब पीर साहब, तो मैं रास्ते में भी इनको कहता था, हर महीने में, करीबन हर महीने में, अब तो 1 दफा वरना 2 दफा वो वांगत जाते थे। तो बर्फ हो, कुछ हो रहता भी थे, 2 3 महीनों तो रहते थे। तो ये थोड़ा सा साबन
इसका क्या नाम है, बाबा साहब के साथ वो 2 साल या 3 साल पुंछ भी गए हैं। हाँ 1 साल 4 महीने था उधर। पुंछ जाते रहे, सर्दी में उधर ही रहते रहे। पुंछ मोड़ा में उनका जो हुजरा था बाबा जी साहब का, उसमें उनको बाबा साहब रखते थे। वहाँ बाबा जी साहब का हुजरा था, उसमें जैसे इधर था ये इसी तरह की कोठी थी, तो बाबा साहब ने उनको खोल एक चक्कर का मुझे पूरा पता है। अच्छा, वो रमजान का महीना था, तो बाबा साहब ने उसको घोड़ा भेजा वहाँ से शाम के वक्त। अच्छा, रोजा था। अच्छा, तो हमने उस वक्त फिरीनी बनाई थी। क्या बनाई थी? फिरनी। अच्छा, तो उसी वक्त जो ही उसको घोड़ा पहुंचा तो उसी वक्त निकल गया। तो बाबा साहब ने फरमाया वो आड़ी से चला गया। उन्होंने फरमाया मैं उधर वलीवार हूँ रात को, तो वहाँ पहुंचना। घोड़ा पहुंच गया उसी वक्त। हमने एक डोली लाया, वो फिरीनी साहब उसी में भर दिया। तो उसके साथ आदमी था, उसको हवाला किया तो ये चला। तो 4 महीने के बाद आ गया। जैसा सुना हमारे पास बाबा साहब पीर साहब के पास हज़रत गौस पाक के कुछ तबरुकात हैं। तो वो उनका दीदार कराओ ना। दीदार करना है, वो तो कराओ ना, तो आप ही कराओ हमको भी। तो आप हमको कराओ, आपका हम पर एहसान हो जाए। आपको कराना है हमको। तो किधर रखें? तारफ उसके साथ जो तारफ हो trade, commerce, industry, defense forces. I mean, there is no end to that. You must have seen that Doordarshan has not done any exercise in countering. ये तो जनाब पीर साहब का है। इसमें बाबा साहब का भी है। हाँ, ये मेरे पास आप ही का दिया हुआ है। पीर साहब की अपनी किताब है बनी हुई है। जी, इसके बीच कलमी